हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़िबा संसद जोटा कहउछन पार्लियामेंट पार्लियामेंट विषय रे आ लोकसभा राज्यसभा के विषय रे प्रेसिडेंट के विषय रे हम ऑलरेडी पढ़ी सारछे। ओके, तो पार्लियामेंट जोटा को हमर कहै जाउछ संसद। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। जने हला प्रेसिडेंट, देन सेकंड हला काउंसिल ऑफ स्टेट्स आ थर्ड हला हाउस ऑफ पीपल जोटा होची राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, काउंसिल ऑफ स्टेट्स तमर होची राज्यसभा एंड हाउस ऑफ पीपल होची लोकसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस जोटा कि अपर हाउस को जाए बा सेकंड सेकंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स को जाए एंड लोकसभा होची लोअर हाउस ना, द चैम्बर ऑफ फास्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस। लोकसभा सब पॉपुलर, ओके, फास्ट चैम्बर ता को जाए एंड राज्यसभा को सेकंड चैम्बर को जाए। द फॉर्मर रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तुम राज्यसभा का को रिप्रेजेंट करे ना स्टेट आ यूनियन टेरिटरी जोटा अछि, आ लोकसभा का रिप्रेजेंट करे ना पीपुल ऑफ इंडिया। हमर जते सारा लोक माने अछथि हमर इंडिया रो जनसाधारण ताको रिप्रेजेंट करे हमर लोकसभा। ओके, दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट तुम जान सब को हाउस रो मेंबर नहति, राइट। प्रेसिडेंट चैप्टर जो माने पढ़िथिबे से माने ऑलरेडी जानथिबे। एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड इट्स मीटिंग। से पार्लियामेंट रे कोनोसी सीटिंग रे बसी कोनोसी मीटिंग रे बसंतिनी। ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। से पार्लियामेंट रो बा संसद रो गोटे पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। दिस इज बिकॉज ए बिल passed by both the houses parliament cannot become law without president assent। मन रखिथबो जे कोनोसी बिल हो से प्रेसिडेंट का assent जे पर्यंत न मिलिछि, जे पर्यंत ताकर assent जे पर्यंत से न दैछथि से पर्यंत से बिल हमरो कोन से बिल टा पास हेई परिबो नै। ओके, जे पर्यंत से प्रेसिडेंट assent देना। नेक्स्ट को हम पढ़िबा कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा हमर केमति कंपोजिशन है तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250। 250 लोक अति बेसी राज्यसभा रही परिबे। ओके, आउट ऑफ व्हिच 238 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड 12 विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 जन लोक प्रेसिडेंट को द्वारा नॉमिनेट होती, आउ 238 जन रिप्रेजेंट करते हमर स्टेट आ यूनियन टेरिटरी। Okay, the representative of the states in Rajya Sabha are elected by members of state legislative assembly। जो state ର ସବୁ legislative assembly ଅଛି ସେଥିରୁ elected ହେଇକିରି ସେମାନେ representative ହେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ the election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote। The seats are allotted to the states in the Rajya Sabha on the basis of population। ଯୋଉ ହିସାବରେ population ଅଛି ଗୋଟେ state ର ସେଇ ହିସାବରେ ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସଭାର ସିଟ୍ କୁ allocate କରାଯାଇଥିବ। ओके, ଯଦି पॉपुलेशन ଅଧିକା ଥିବ ତାହେଲେ ଅଧିକା ସିଟ୍, ଯଦି କମ ଥିବ କମ ସିଟ୍। ओके, तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स। 12 मेंबर्स कोउथरे नॉमिनेट करନ୍ତି ये केते थर एग्जाम रे भी आसी मन रखियो। पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आर्ट लिटरेचर साइंस सोशल सर्विस, ये सब क्षेत्र रे जो माने अछंती, जो माने देखिथिबो सब हमर राज्यसभा मेंबर सब थिबे हमर कोन ଯେତେ ସବୁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବେସିସ୍ ରେ କି ଯୋଉମାନେ ଖେଳରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଦ କରେଣ୍ଟ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସିଟିଂ କାପାସିଟି ଅଫ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଜ 245। କରେଣ୍ଟଲି 245 ହଉଛି ସିଟିଂ କାପାସିଟି, ଯୋଉଥିରେ କି 233 ଇଲେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 12 ଜଣ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି। ଆଫ୍ଟର ଏଇ ଯୋଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଟ ହେଲା ପରେ, ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ତମେ ଜାଣିଥିବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ, ରାଇଟ୍। ତ ସିଏ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରେ ଯାଉଛି। ତ ତାପରେ ଏବେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ହଉଛି 245। ଓକେ, ଯୋଉଥିରେ 233 ଇଲେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, 12 ଜଣ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା राज्यसभा विषय। तापर हम देखिए लोकसभा कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा रे कोन ना लोकसभा रे मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज फिक्स्ड एट 552। 552 तद्र 530 जन लोक होचंती रिप्रेजेंट करचंती स्टेट को, आ 20 जन लोक सेमाने कोन करचंती यूनियन टेरिटरी। आ 2 जन मेंबर जो माने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रो बछा हंती नॉमिनेट होंती एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ओके, करेंटली एबे कोन होची ना 543 जन अछंती हमरो। ओके, एबे हमरो हाउस रे 543 जन अछंती। इलेक्शन जो 543 इलेक्शन एबे रिसेंटली हेतला लोकसभा इलेक्शन रे 543 इलेक्टेड मेंबर पई हेतला। बिटवीन 1952 रु 2020 भितरे टू एडिशनल मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मु एबे कहली सेमान नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ହେଇଥିଲେ and ସେମାନେ advised by the government of India which was abolished in January 2020। ଜାନୁଆରୀ 2020 ରୁ ସେଇଟା ଏବେ 104 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଉ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ କରାଉଥିଲା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ସେଇଟା ଏବେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ଏବେ ଷ୍ଟପ୍। ଓକେ,
তো হুইচ ইজ abolished ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା 2020 ରୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ 104th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ କି 2019ରେ ଇ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା କି ଏ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆବଲିଶ କରାଯାଉ। ଓକେ, ଦ ନ୍ୟୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଜ କାପାସିଟି ଅଫ 888 888 ନ୍ୟୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନ ବନା ହେଇଛି, ସଂସଦ ବନା ହେଇଛି। ସେଥିରେ 888 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକସଭାର ସିଟ୍ ବନା ଯାଇଛି। ଓକେ, after every census a adjustment to be made in allocation of seats in the Lok Sabha। ଲୋକସଭାର ଯୋଉ ସିଟ୍ସ ଏବେ ଅଛି, ଯୋଉ 543 ଜଣ ଏବେ ବନା ହେଇଛି, ସେ ଯଦି ପୁଣି ଆମର ସେନ୍ସସ୍ ହବ ତାପରେ ଇଏ ପୁଣି ସିଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ। ଓକେ, ଡିଭିଜନ ଅଫ ଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟେରିଟୋରିଆଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିଜ, ଯେମିତି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ସବୁ ଅଛି ଜାଣିଥିବ। ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଏକ୍ସାମରେ, ଯୋଉମାନେ ୟୁପିଏସସି ଏକ୍ସାମ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ସାମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଡେଲିମିନେସନ କମିଶନର ଆକ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ସାୟଦ ପେପର ଏ ରେ ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା କେତେଟା ଆମର ଡେଲିମିନେସନ କମିଶନ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଥିଲା। ତ 1952ରେ ଡେଲିମିନେସନ କମିଶନ, 1962, 1972 ଆଣ୍ଡ 2002ରେ ଆମର ଡେଲିମିନେସନ କମିଶନ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ସବୁ ମୁଁ ଇକୋନୋମି ଚାପ୍ଟରରେ ପଢେଇବି, ଡେଲିମିନେସନ କମିଶନ କଣ, ଏ ସବୁ କଣ ହୁଏ। ଓକେ, ଇଏ ସେନ୍ସସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ତ ଇଏ ସବୁ ସେନ୍ସସ୍ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଲୋକସଭାକୁ କେତେ ସିଟ୍ ହୁଏ, କେମିତି ରିଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ସବୁ ଆମର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କୁ, ସେ ସବୁ ସେନ୍ସସ୍ ରେ ବନା ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏମ୍ପାୱର୍ଡ ଟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ ଅଥରିଟି and the manner in which is to be made। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଥରିଟି ଅଛି, ସଂସଦ ପାଖରେ। ଆକର୍ଡିଂଲି ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଜ enacted the ଡେଲିମିନେସନ କମିଶନ ଆକ୍ଟ in 1952, 62, 72 and 2002। ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ୟୁପିଏସସି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ ଏଇ ବର୍ଷ। ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମନେ ରଖିବ ହୁଏତ ଓପିଏସସି ରେ ବି ଆସିପାରେ। ଇଏ ହେଲା ତମର ଲୋକସଭା ବିଷୟରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଡ୍ୟୁରେସନ କାହାର କେମିତି। ଲୋକସଭା ହଉଛି 5 ବର୍ଷ, ଲୋକସଭାର ଡ୍ୟୁରେସନ ସବୁବେଳେ 5 ବର୍ଷ। ଓକେ, ଫିକ୍ସଡ, କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଜଲ୍ଭ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଏନି ଟାଇମ। ଫିକ୍ସଡ ନୁହେଁ, ଇ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଜଲ୍ଭ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଏନି ଟାଇମ। କେବେ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଦ ଅରିଜିନାଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହାଜ ଏ ଟର୍ମ ଅଫ ଲୋକସଭା 6 years। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆମର ଅରିଜିନାଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। କେବେ ନା 44th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1978। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, 44th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1978। ଇଏ ଲୋକସଭାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ବୁଲେଇକିରି ପକେଇବ କି ଅରିଜିନାଲି when constitution they are what is the term of ଲୋକସଭା ମେମ୍ବର। ଓକେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଏବେ ଓପିଏସସି ର ଏକ୍ସାମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉମାନେ ଓପିଏସସି ଓଏସ ବଗେରା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ରେ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆନ୍ସର ସବୁ ଦେଇ ଦଉଛି। କୋଉଟା ଏଥିରୁ ଭୁଲ ଅଛି, 1 2 3 2 3 2 3 4 ସେମିତି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା ଲାଇନ ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଲାଇନ କୁ ଭଲସେ ବୁଝ। ରାଜ୍ୟସଭା ହାଜ ଆନ୍ ଇନଡେଫିନାଇଟ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ। ଓକେ, ରାଜ୍ୟସଭା ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଡିଜଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ଟର୍ମ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର୍ସ ଇଜ 6 years। ଯୋଉମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟର୍ମ ହଉଛି 6 years। ଆଉ 1/3 ମେମ୍ବର ଏଭ୍ରି 2 years ରେ 1/3 ମେମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲା, ଏଭ୍ରି 2 year ରେ 1/3 ମେମ୍ବରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ ଇନ୍ ଆକର୍ଡାନ୍ସ ୱିଥ ଦ ରୁଲ୍ସ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବାଇ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଫାଇଲେ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ ଅଫ ଇମର୍ଜେନ୍ସି, ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥାଏ, 5 year period of Lok Sabha may be extended by Parliament by law। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ଲୋକସଭାରେ ଆମର ଟାଇମ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଲ ଏନାକ୍ଟ କରି କରାଯାଏ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲ ଏନାକ୍ଟ କରି ଏକ୍ସିଡିଂ 1 year at a time। ଧରାଯାଉ ଏବେ 5 ବର୍ଷ ଅଛି, ଏବେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି, ବର୍ଷେ ବଢା ହେଲା। ଓକେ, ନଟ୍ ଏକ୍ସିଡିଂ ଇନ୍ ଏନି କେସ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଏ ପିରିୟड ଅଫ 6 months। ଓକେ, 1 year at a time and not exceeding in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate। ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଉ ଆଜି ବଢା ହେଲା ବର୍ଷେ ପାଇଁ, 3 ମାସ ପରେ ଆମର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହଟିଗଲା। 3 ମାସ ପରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ 6 ମାସ ଅତି ବେଶୀରେ ସେ ଲୋକସଭା ରହିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରାଯିବ। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହଟିଯିବ ତାପରେ 6 months ଭିତରେ, ତା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କଣ କରାଯିବ, ଡିଜଲ୍ଭ କରାଯିବ। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା ତମର ଡ୍ୟୁରେସନ, କେତେ ଦିନ ରହିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆଉ କଣ, ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସବୁ ମନେ ରଖ। ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା ହାଜ ଦ ପାୱାର ଟୁ କ୍ରିଏଟ ନ୍ୟୁ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ୍। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମନେ ରଖିବ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଅଛି, ସେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ପାସ୍ କରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବନାଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ଆପ୍ରୁଭ କେବେ ହୁଏ, ନଟ୍ ଲେସ୍ 2/3 ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ
मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 मेंबर्स टोटल मेंबर 2/3 मेंबर प्रेजेंट थिबे आ वोटिंग करथिबे जोथरे कि ऑल इंडिया सर्विसेज बना परबे एटा केवल राज्यसभा रे पारिबे सेमति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पोंसिबल टू द लोकसभा जो हमर मंत्रिमंडल आ पूर्व काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चैप्टर जो जदि के पढिथिबो से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पोंसिबल टू लोकसभा इट कैन रिमूव ए गवर्नमेंट फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग रिजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ओके नो कॉन्फिडेंस मोशन कोड हबो ना लोकसभा रे हबो एटा राज्यसभा रे हबो ओके the money bills can be introduced in the Lok Sabha where the money bills cannot be introduced in the Rajya Sabha money bill ଯେତେବେଳେ ବି introduce ହବ ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକସଭାରେ introduce ହବ money bill ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା the proposal to remove the vice president is initiated in Rajya Sabha vice president ତମେ ଜାଣିଥିବ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ରାଜ୍ୟସଭାର କଣ ଇଏ କୁହାଯାଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସଭାପତିକୁ ତ ସିଏ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ initiated ହେଇଥାଏ not in the Lok Sabha. Lok Sabha either approves it or reject the proposal to remove the vice president but cannot initiate such proposal. ये initiate କରିପାରିବନି ଓକେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ତମର ଲୋକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ସଂସଦ ବିଷୟରେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ଭାବୁଛି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏବେ ଯେହେତୁ ବଜେଟ ଚାଲିଛି ଆମେ ବଜେଟ ସେସନ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ